صحبنا ناس في قريب الزمان من أهل الذوق، وذكر منه الحبيب علي بن عدرس بن شهاب الدين، وقال رضي الله عنه رحمه الله: أخانا الحبيب علي بن عدرس بن شهاب كان من أهل الذوق وله فهم عظيم، وكان الحبيب علي بن عدرس المذكور إلا ظاهره من أهل الأسباب، ولكنه من العلماء العاملين ومن الأولياء العارفين. إن جلس مع التجار وأهل الأسباب فاقهم، وإن جلس مع أهل علم الظاهر فاقهم، وإن جلس مع أهل علم الباطن فاقهم، ومع ذلك معترف غاية الاعتراف، ويقول: ما أتمنى من ربي حالة أحد إلا حالة الحبيب عمر بن عبد الرحمن بن شهاب، وكان له اجتهاد في العمل كبير، وكنت إذا أتيت إلى تلين أبيت عنده فيثور آخر الليل يقرأ هو ووالدته 11 جزء من القرآن، ثم أخرج أنا وإياه إلى مسجد هارون ونركع الوتر 11 ركعة، ونقرأ في كل ركعة مرة من سورة ياسين، ثم نقرأ 11 جزء من القرآن قبل الفجر. وكان زاهدا في الدنيا تفل في الأرض وحلف، قال: والله إن الدنيا أهون علي من هذه. والإمام الحبيب أبو بكر بن عبد الله العطاس مدحه عندنا وقال: الحبيب علي بن عدرس بن شهاب كله آخرة، من قرنه إلى قدمه كله آخرة، ما فيه من قد شوكه من الدنيا. ثم قال رضي الله تعالى عنه، قال رحمه الله: الوالد الحبيب محمد بن حسين كانت تأتيه حمى شديدة وأخذت به 20 سنة، فإذا ابتدأت به الحمى جلسنا نكبس رجليه، فيقول لنا: اذكروا لي الحبيب عبد الله بن حسين بن طاهر، فإني أحس الحمى تذهب بذكره، فنذكره له أيامه مع الحبيب عبد الله بن حسين بن طاهر فتزول منه الحمى. وأنا إذا تخيلت الحبيب أبو بكر العطاس يذهب مني من كل قدر وكرب وينشرح صدري بذكره. ثم قال رضي الله عنه: شفنا معي مرض باطني وضعف في الجسم، ولكن إذا جلست مع أخي متلقٍ مثلك انبسطت معه بالمذاكرة كمثل هذا المجلس، ويذهب ما بي من مرض وتنبسط روحي. وكنت إذا جلست مع إخواننا السابقين من أهل الذوق وجرت مذاكرة بيننا وأخذوا وأعطوا وتحملوا بعض أثقالي. قال: إن الشيخ قاضي محب الطبري تعمر 100 سنة ولم تتغير له جارحة، لا يد ولا رجل ولا سمع ولا بصر، وكان يملي ويدرس ويفتي وهو في هذا السن. فقال له بعض تلاميذته: كيف متعك الله يا سيدي بجوارحك كلها إلى هذا العمر؟ فقال: كيف لا يمتعني وأنا ما عصيت ربي بها قط. شوف هذا شوارحه الساعة ما عصى بها، ونحن نعصي في اليوم كذا كذا معصية، أو هنا قوة وجوارحنا ارتكاب بالمعاصي، ونأكل ونشرب وجوارحنا في النقص، ولو انتهينا من المعاصي فتقوى جوارحنا. دخل الشيخ أحمد بن علي مكارم الخلوة ليلة وقال: بأجرد نفسي في هذه الليلة بلا أكل. فسألناه عن حاله في تلك الليلة، فقال: وجدت قوة زائدة يا علي على أيام الأكل القوي. قال: يا أولادي، ولما وصلنا إلى بيت الحبيب علوي خرج في قضاء وسنه 105 سنين، 105، خرج يتلقانا إلى تحت البيت وشل خروج دوابنا إلى كنفه، وأردنا أن نمكنه من ذلك فأبى، وقال: أنتم ضيفان في بيتي، وإذا أراد أحد أن يدخل الخلاء قام وملأ الأباريق بيده. فقلت له: ما يصل هذا يا حبيب؟ فقال: خلنا على القياس يا علي. وحج 30 حجة على قدمه، وكلها إلا حجة واحدة لأمه. وقال: جلست عندي جدي الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم 6 أشهر حتى اجتمعت به يقظة. ولما قلت له بنزور الشيخ معروف القرخي، وقال: ما أنا أخاطبه إلا من هذا. فقلت له: يا خير كلام. وخرج بي إلى المحضرة وله في أسفل البيت، وقال لي: إذا جاء الكتب يجلس هذا، والإمامان يجلسان هذا، والأوتاد هذا، والأبدال هذا، وعدد أهل المراتب
Wa qala syuf tariqatuna ya ahlal jannah ma hiya illa ta'ibah jam. Li 50 sanah ma nimtu fiha lailan wala nahara. Ila akhir ma qala radhiyallahu ta'ala anhu wa Allah. Ini dimulakan oleh Allah sedikit saja. Saya bisa terjemahkan apa yang diucapkan dalam nasihat Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Beliau memberikan satu nasihat kepada kita. Saya bertemu dengan orang-orang di zaman saya ketika itu. Mereka adalah orang-orang yang punya cita rasa yang tinggi, ahli dzauq. Cita rasanya tinggi. Sambil disebutkan di antara mereka orang-orang alim, minal ulama, wali minal awliya yang punya cita rasa yang tinggi. Di antaranya Al-Habib Ali bin Idrus bin Syahaditi. Ini cita rasanya tinggi, dzauqnya tinggi. Jadi orang punya dzauq itu beda sama orang punya ilmu. Jadi ilmunya ada rasanya. Ya, wahfadil qalba ya segala wa alil ilma muqtadana bi hukmi dzauq fi fahmi sirri ma'na al-ma'iyah. Dikatakan oleh Habib Ali Habsyi, Allah merahmati saudaraku Al-Habib Ali bin Idrus bin Syahad. Dia adalah seorang min ahli dzauq. Cita rasanya tinggi. Memiliki pemahaman kepada Al-Qur'an sangat hebat. Pemahamannya kepada sunnah nabawiyah begitu hebat. Al-Habib Ali ini zahirnya adalah orang yang bekerja di pasar. Zahirnya orang bekerja, pedagang. Walakinahu fahal, tapi dia adalah ulama besar. Wali minal awliya. Kalau beliau duduk dengan para pedagang dan orang-orang yang mencari sebab untuk cari mata pencaharian, dia di atasnya. Pintarnya luar biasa. Ya. Kalau dia duduk dengan ulama ahli zahir, dia mengungguli ulama ahli zahir. Kalau dia duduk dengan ulama ahli batin seperti Imam Ghazali, maka dia di atasnya mereka. Habib Ali bin Idrus bin Syahabuddin. Dikatakan seperti itu. Sampai kemudian begitu pun dengan seperti itu dia masih mengaku dirinya ada kekurangan. Mu'tarif ghayatul i'tiraf wa yaqulu ma atamanna min rabbi halata ahad. Dikatakan saya tidak pernah menginginkan keinginan apapun kepada Allah Ta'ala kecuali keinginan saya cuma satu. Apa? Keinginan saya seperti Al-Habib Umar bin Abdurrahman bin Syahad. Kata datuknya beliau. Memiliki ijtihad yang sangat besar. Dikatakan bahwa beliau ini, saya pernah tidur di rumahnya Al-Habib Ali bin Idrus bin Syahabuddin ini di Tarim sana. Di tengah malam Al-Habib Ali bin Idrus bin Syahab ini beliau bangun bersama dengan ibundanya mengerjakan sholat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala 2 rakaat sholat sunnah sambil membaca 11 juz Quran. 2 rakaat 11 juz Quran. Al-Habib Ali bin Idrus bin Syahabuddin bersama dengan ibundanya. Tsumma akhruj ana wa fi Masjid Baharun. Ketika saya pernah keluar bersama dengan beliau ke Masjid Baharun di Tarim sana, di Hadramaut di Tarim sana, wa narka' al-witr 11 rakaat, mengerjakan salat witir 11 rakaat Habib Ali ini, wa naqra' fi kulli rak'atin min surat Yasin, setiap satu rakaatnya membaca surat Yasin. Tsumma naqra' 11 juzuk min al-Qur'an. Setelah itu beliau membaca 11 juzuk daripada surat Al-Qur'an sampai sebelum datangnya fajar. Sebelum datangnya waktu subuh. Wa kana zahidan fid dunya, beliau adalah orang yang zuhud, menjauhi daripada dunia. Kaya raya, punya dunia tapi dia jauhi. Dunianya hilang, tidak diketahui dalam hatinya. Wa tafal fil ard. Dikatakan begitu. Sampai kemudian inna dunya ahwan alayya min hadhi. Dikatakan kalau dunia itu semuanya hilang enggak apa-apa. Jangan sampai kehilangan saya membaca Quran setiap malamnya 11 juz. Itu lebih berat buat saya. Dunia hilang buat saya enggak apa-apa. Tapi kalau hilang Quran 11 juz setiap malam itu berat buat saya. Habib Ali bin Abdullah Al-Idrus. Sampai Al-Habib Abu Bakar Attas, gurunya Habib Ali Habib sendiri, memuji Habib Ali bin Abdullah Al-Idrus bin Idrus bin Syahabuddin. Dikatakan seperti itu. Bahkan dikatakan oleh Habib Ali Habsyi, kalau Al-Habib Ali bin Idrus kullu juzuk akhirah. Semua bentuk tubuhnya akhirat semuanya. Min garnih ila tahta garnih akhirah. Ya, dikatakan seperti itu. Ma fihi man qad syauqah minad dunya. Enggak ada seujung rambut pun yang ada di dalam tubuh Al-Habib Ali bin Idrus bin Syahab ini cinta sama dunia, sama sekali tidak ada. Walaupun dia orang kaya, tapi dia ulama besar, alim besar, wali besar. Luar biasa. Ini dunianya dapat, akhiratnya dapat. Ini dunia hasanah, wabil akhiratnya hasanah, orang-orang seperti ini. Lalu kemudian disebutkan oleh Habib Ali bin Al-Habib Ali bin Habib mengatakan bahwa Al-Habib Abdullah bin Umar bin Yahya. Satu kali waktu Al-Habib Ali ini bermimpi bertemu dengan Al-Habib Abdullah bin Umar bin Yahya Mufti Tarim, alim allamah. Ketika itu Al-Habib Abdullah bin Umar bin Yahya bercerita,
Kata Al-Habib Ali dalam mimpinya, beliau bercerita bahwa beliau bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah kemudian berkata kepada Habib Abdullah bin Umar bin Yahya, Inna bintak fulana tukhitu thawba wali min awliyaillah. Ya Allah. Wahai Abdullah bin Umar bin Yahya, anak perempuanmu itu, kata Rasulullah, itu pernah menjahit bajunya salah seorang walinya Allah. Anak perempuanmu itu menjahit bajunya salah seorang walinya Allah Ta'ala. Kalau falamma asbah, ini hebat ini cerita zaman Habib Abdullah bin Umar bin Yahya. Falamma asbah, ketika waktu pagi hari, Al-Habib Abdullah bin Umar bin Yahya ini sa'ala bintahu, dia bertanya dengan anak putrinya, tukhitin thawbaman ya binti, kau tadi malam itu menjahit bajunya siapa, wahai anakku, wahai putriku? Faqalat lahu thawba fulan ad-dha'if ya abah, saya menjahit bajunya orang miskin, orang gak punya, dhaif, orang yang lemah, gak punya mata pencaharian yang seperti kita. Fa akhbarahu auladahu birru'ya. Lalu kemudian Al-Habib Abdullah bin Umar bin Yahya berkata kepada anak-anaknya, termasuk kepada anak perempuannya ini, bahwa tadi malam abah bertemu dengan Rasulullah menceritakan hal ini. Rasul berkata kepada ayahmu, anak perempuanmu itu menjahit bajunya seorang walinya Allah. Dipandang sama Rasulullah. Tsumma data yaumin ra'ahum jalisina inda dzalika ar-rajul fada'ahum bi rafi sawtihi ya Aqil wa ya Muhammad falamma atawhu qala lahum mal ladzi taf'aluna wa inda hadzal rajul qalu amma akhbartana annahu wali qala lahum ana ma uridukum tashabuna al-awliya alladziina hum shighar kabbiru himamakum. Lalu kemudian ketika pagi harinya atau sore harinya, Al-Habib Abdullah bin Umar bin Yahya itu melihat anak-anaknya tengah duduk dengan wali Allah Ta'ala ini, yang dijahit bajunya sama anak putrinya ini. Katanya abahnya, kalian duduk dengan siapa? Apa yang bilang? Ini walinya Allah Ta'ala. Allah, kata abahnya, kenapa anda kok duduk dengan wali Allah Ta'ala yang kecil? Duduklah sama Allah, walinya Allah Ta'ala yang besar. Siapa abah? Yang ngasih tahu kalau itu walinya Allah Ta'ala siapa? Abah. Ya, kenapa tidak duduk sama abahmu? Kau duduk sama mereka. Abahmu bertemu dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Habib Abdullah bin Umar bin Yahya. Kemudian disebutkan oleh Habib Al-Habsyi, dulu ayahku Al-Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi karena ta'tihi humma syadidah. Tapi itu namanya terkena penyakit demam yang tinggi, humma, badannya panas. Wa akhadhat fihi 20 sana. Demam itu tidak satu hari 2 hari, 20 tahun. Demamnya 20 tahun. Anak-anak demam 20 hari sudah pergi dokter 3 kali. Hadal Habib Muhammad bin Husain 20 sana. 20 tahun demam dalam kondisi seperti itu. Fa idza tada'at bil humma jalasna nukabbis rijlain. Kalau sudah datang waktu demamnya, Habib datang dipijitin kakinya Habib Muhammad bin Husain abahnya. Dipijitin kakinya. Kata abahnya, fa yaqulu lana udhkuru li Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Tolong ceritakan kepada aku guruku Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, farij 'alal muslimin. Kata Habib Abdullah bin Husain, itu gurunya Al-Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Ceritakan kepada aku Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, fa inni uhissul humma tadhhab bi dzikri. Saya merasakan kalau namanya dia disebut, humma yang ada, demam yang ada pada badan abahmu ini hilang. Sirna hilang. Dengan menyebut namanya saja itu bisa hilang. Kalau lahu ayyam ma'al Habib Abdullah bin Husain fatazulu minhu humma. Wa ana idza takhayyaltu al Habib Abu Bakar Attas yadhhab minni kullu kadar wa kadar. Kata Habib Ali, kalau saya disebut nama guru Al Habib Abu Bakar bin Abdullah Attas, sumpek, sedih, gundah gulana yang ada di hatiku ini hilang. Dengan menyebut namanya Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas. Ikhwani yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan. Kemudian dikatakan yang terakhir, Syekh Imam Wahid At-Tabari umurnya sampai 102 tahun. Umurnya 102 tahun. Walam tataghayyar jarihah la yad wala rijl. Satu pun anggota badannya enggak ada yang berubah. Tangannya enggak gemeter, kakinya juga enggak gemeter, enggak lemah. 102 tahun umurnya. Enggak ada yang berubah di dalam anggota tubuhnya. La sama' wala basar. Hatta pendengarannya, penglihatannya pun tidak rabun. Kalau kita pasti pakai kacamata, masih pakai pendengaran alat telinga untuk mendengarkan orang berbicara. Inilah sama wala basar, la yad wala rijl. Enggak telinganya, enggak matanya, enggak tangannya, enggak kakinya, enggak berubah. Wa kana yumli wa yudarris wa yufti. Sampai dia mengemlakkan, mendiktekan ilmunya, mengajar, bahkan dia berfatwa wa huwa fi hadasin di usia 102 tahun. Layaknya orang 102 tahun sudah pikun. Tapi dia tidak pikun seperti itu.
Faqala ba'du talamidati kaifa matta'akallahu ya sayyidi bi jawarihi kulliha. Bagaimana Allah berikan kepada kau kenikmatan sampai di umurmu sekian ini enggak ada yang berubah dalam anggota tubuhmu ini. Dikatakan kaifala. Bagaimana tidak? Yumatti'ni rabbi wa ana ma asaituhu bihaqq. Pernah maksiat sama Allah Ta'ala. Sepanjang umur saya mengenal, saya bisa buka mata, enggak pernah saya maksiat kepada Allah. Syekh Muhaib At-Tabari. Kemudian syubhat al-jawarihu as-sab'ah ma asabiha. Ya, anggota tujuh anggota tubuhnya lah Syekh Muhaib At-Tabari enggak pernah maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa nahan maksi fil yaum kata-kata maksiat. Kita satu hari sudah berapa maksiat yang kita lakukan? Satu hari saja. Ya, maka auhan buana jawarihana irtikab maksiat. Nakul wa nashrab wa jawarihana fi nadas. Kita makan, kita minum, tapi tubuh kita melemah. Semakin lama semakin melemah, semakin lama semakin melentur. Enggak punya daya, enggak punya kekuatan. Walau intahaina 'alal ma'asi batagwa jawarihana. Kalau kita berhenti dari maksiat, kuat kita itu. Banyak itaat kepada Allah, banyak ibadah kepada Allah. Kalau dakhal Ahmad Ali Makarim, ketika Ahmad Ali Makarim masyayikh, minal masyayikh, temannya Habib Ali Habsyi. Dakhal Ahmad Ali Makarim, ketika Ahmad Ali Makarim itu datang kepada Habib Ali Habsyi, datang ke khalwahnya begitu pada satu malam, wa qala ba'u jarid nafsi fi hadhihi lailah bila akal wala syurub. Saya akan coba malam ini saya enggak makan, saya enggak minum. Kira-kira seperti apa? Mau saya banyaki saya punya tubuh ini dengan ibadah sujud kepada Allah Ta'ala. Karena fasa 6 ketika paginya Habib Ali datang kepada Syekh Ahmad Ali Makarim an halihi tilka lailah, ditanyakan sama Habib Ali, tadi malam kau enggak makan sama sekali dari mulai awal malam sampai akhir malam, enggak makan, enggak minum, enggak istirahat. Bagaimana keadaanmu? Qala ya Ali wajadtu quwwah zaidah ala ayyamil akal wasyurb. Saya punya kekuatan lebih kuat daripada ketika saya makan dan minum kalau waktu malam. Dengan saya nggak makan, saya nggak minum, malah saya banyak ibadah, semakin kuat saya. Itu kalau untuk kelas-kelas level kita jangan dicontoh dulu. Itu bisa kedokteran besok lagi. Nggak dakwah, nggak daras, nggak taklim, nggak majelis akhirnya. Ya bertahap. Aulianya Allah Ta'ala ini nggak langsung jadi seperti itu. Pasti ada tahapan dan proses-prosesnya. Tapi itu pun pakai guru. Nggak pakai guru bisa tersesat. Tetap harus ada syekh. Walakin tasiru bisairihi. Harus pakai guru yang menuntut dia ke jalannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam.